परे मंच उपरको निमंत्रण करने को चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य श्रीजुक्त जगन्नाथ प्रधान न्यूज 6 ओडियार संपादक श्रीजुक्त देवाशीष शुभ अपराह्न सर। धन्यवाद। सुस्थ समाज गठन रे युव शक्तिर किभली भूमिका रही ताकू नहीं तो आम आलोचना आहरी आगक जारी रखा। आपण भारतीय जनता पार्टी अच्छा भारतीय जनता पार्टी जितेबाला क्षमता को आसला केन्द्र में आपण सरकार अच्छी गोटे कथा जे आम बेकारी हटाई जदि नारा दे क्षमता को आसती एवं परे समालोचनार शिकार होती आलोचना समालोचना भितरे आपण मझिरे आज प्रश्नर उत्तर आगरे उत्तर रखिए जो नारा दे भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसिला कहीं समालोचनार शिकार हो आपण जो प्रश्न रहा मु प्रथमे मंच को सम्मान दूची आपण मान को धन्यवाद देवी विशेष भाव में उत्कल स्टूडेंट्स एसोसिएशन रो समस्त कर्मकर्ता को देवाशीष एवं सम्या तार सहयोगी बंधु मान को विशेष धन्यवाद देवी ये प्लाटफर्म तैयारी करछंदी एवं आज उत्कल दिवस रे समस्त को अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी आम गर्वर दिन आज टे ए अवसर प्रदुनायित आमर अच्छा मुकसागी अन्य बंधु माने अच्छा अतिथि माने अच्छा एवं समस्त स्टूडेंट मान को आज अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी। केंद्र सरकार 2014 रु जेतबेले मोदी सरकार बनिला विशेष भाव में गोटे कथा से आपण माने मार्क करथिबे भारत वर्ष सारा विश्व रे एभलिया गोटे देश सिथिरे 65 भाग युव एवं जेतेबेले सरकार भी आसिला प्रधानमंत्री जो भली भाव में गोटे भावनात्मक भाव में गोटे जोड़ी हेले भारतवासी सहित एवं प्रधान सेवक भी निजको कहले एवं राष्ट्रवादर कथा भी प्रतिफलित होची सरकार रे ता भितरे समाज को डेवलप करिया पाई कि आगु बढ़िया पाई कि विश्व रे नेतृत्व को जाहिर करछंती एवं भारत वर्ष को दृढ़ राष्ट्र भाव में छिड़ा करछंती एवं भारतवासी जी भी बाहर भी विदेश रोते सी भी केबे अनुभव कर पार नथिले हमर प्रधानमंत्री छाती फुले कि एभलिया वातावरण तैयारी करिवे मु कहि परिबे देखि खुशी हेजु आज्ञा नाही सी गोटे पार्ट कहूची तब तांकर कार्यशैली सरकार से कार्यशैली भितर मध्य बहुत गुड़िए कथा ये जो 65% को आगू बढ़िया बहुत योजना कर बेकारी कथा लगे आप शिक्षित बेकारी कथा पर्यंत महिला ठू आरंभ करके मध्यवित्त परिवार को आम सब एथर बजेट रे गोटे समस्त कहले जे मध्यवित्त परिवार बहुत किसी कर पारे खाली गरीब को देखिले बहुत वित्तशाली लोकों को देखिले मोर गोटे प्रश्न आमे समस्ते जानिजे गरीब लोकटी को देखिबाटा कौन खराब कि धनी लोकटी जदि तार इन्वेस्टमेंट करुची सेथिरे मध्यवित्त परिवार तो आग काम करिवो गोटे फैक्ट्री जदि बसुची ताको सप्लाई करिवो किए मध्यवित्त परिवार लोक तार अन्य जिनस को इंस्टॉल करिवो किए मध्यवित्त लोक तार विभिन्न प्रकार सिस्टम को चलेबो किए मध्यवित्त लोक एवं तांको जरिया तो गरीब लोक सेठी प्रोत्साहित हेबे काम पाइबे ये तो तीनटा वर्गर कथा कहली तीनटा वर्गर को समान भाव रे गरीब लोकटी समाज रे आगु केमती उठिबो मध्यवित्त परिवार से सुजोग नब एवं जो मान पाखर पैसा अछि सेमाने मध्य देश रे तैयारी करिवे एवं मेड इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया ये सबू यही मान छात्र मान खाली जे सरकारी चाकरी जोगे दवा ये जो जी भी सरकार कहूथो ये भूल कथा
ଚାକିରି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଯୁବ ସମାଜର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଜ୍ଞା ତାର ଦକ୍ଷତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ଆମ ସମାଜକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ, ତାର ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ସ୍ଥପତି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମାଜ ମାନେ ଏ କନକ୍ଲେଭ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାଜନେତା ମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଭରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଜିତିଗଲା ପରେ ସେ ଭୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଅନେକ ରାଜନେତା ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଆସିନି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାରେ ବହୁତ ବିତ୍ତଶାଳୀ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ଜମା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋତେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ହବ କଣ ମାନେ ଜିରୋ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଇନକମ୍ ନାହିଁ ମୋର କିଛି, ଦେଖା ଜିରୋ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ଜଣେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଉଦାହରଣ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହା ବାହାଘରରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ସେଟା ପହଞ୍ଚିବାଟା କଣ ଦୋଷ? ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନଉନାହାନ୍ତି। ସମାଜରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ, ସମାଜରେ ସିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନଉନାହାନ୍ତି। ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ? ରାଜନେତାର ଖାଲି ଖାଲି ଭୂମିକା ଅଛି, ଛାତ୍ରଟିରେ ନାହିଁ, ମହିଳାଟିରେ ନାହିଁ, ବୟସ୍କଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ସମାଜ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ମୋର ରୋଲ ଯେତିକି କରିବା କଥା, ମୋ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନିଜର ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଶା ନଥିବ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି, ଆଶା ନଥିବ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ ବଡ ପଦବୀ ପାଇବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶା ରହିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ କୁପଥକୁ ଯିବେ। ମତେ ଜଣେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥାକୁ ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1995ରେ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଦଳରେ ମିଶିଲି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଦଳରେ ନଥିଲି, ସମାଜ ସେବାରୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପଡିକି ମିଶିଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଅନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଦଳରେ ମିଶିଥିଲୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ପରିବାରର ଇଞ୍ଜିନିୟର କରୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ପରିବାର ଠିକ ଅଛି କହିଲ, ରାଜନୀତି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ସେ କଥାଟି କରିବ ତାହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ଅଧିକ ବାଟ ଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସେ କଥା ନ କରୁଛ, କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଚାରିପଟେ ଗୋଟା କପଡା ବ୍ୟାଗଟେ ପକେଇକି ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବ। ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କଣ ଏମିତି କହିଲେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ, ମତେ ପ୍ରଥମରୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏବଂ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ପକେଇ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ କଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଠକ ହେଇଯିବ ରାଜନୀତିରେ, ଠକ ହେଇଯିବ। କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବି, କାହାର ଚାକିରି କରିଦେବି, କାହାକୁ ଅମକ କରିଦେବି, ସମକ କରିଦେବି, ଏମିତି କରିକି ଗୁଡାଏ କରିକି ଠକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଗଲି। ତାପରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବେପାର ପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲି, ରାଜନୀତି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବି କରିକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଶା ରଖିକି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ହାତ ଧରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ କହିଦିଏ କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଅଛି ତ? ପ୍ରଧାନ ମୋର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ରାଜନୀତିକ ଲୋକମାନେ, ରାଜନୀତିକ ନେତା ମାନେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ମୋର ଅନୁଭୂତିଟା ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି। କିଏ ଯଦି କୁପଥରେ ନେଇଯାଉଥିବ ସେଟା ସମାଜ ଦେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ,
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଆପଣ- କେବେ କୋଉ ପଥରେ ଆପଣ- ନେଇନି କାହାକୁ। ନା ନା ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ନା, ମତେ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଲାଇନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ତ ଆପଣ ଆସି ବସେଇଛନ୍ତି ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନୁହେଁ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି କୋଉଠି କଣ ବଡରେ ଇଏ କରିବେ, ସେଟା ନୁହେଁ। ସମାଜ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହୁଛେ ଆମେ, ସେ ସମାଜକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ କି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୁବ ସମାଜ ଆଗ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି, 100ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମାଜରେ, ଆଗକୁ କେହି 100କୁ 100 ଆସନ୍ତିନି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଗକୁ କୌଣସି କଥା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ 5ଟି 10ଟି ଲୋକ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଆସୋସିଏସନ ଜରିଆରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲି, ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ମତେ କହିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ। ବିଜ୍ଞାପନାର ଦଲାରୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟି ଆଜ୍ଞା ଚଲେଇବି, ସାଇକେଲ ଆଗରେ ଲେଖିବି ସାମ୍ବାଦିକତା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ମୋ ବାପା କହିଲେ ଯଦି ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବୁ, ସମାନ ଗୋଟେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ପକେଇକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବି ଟାଉଟର ହେଇଯିବି। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ ବିଜନେସ ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପାଠଟା କହିସାରିଛି, ଆଉ ଦୋହରେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଯୁବକ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହବ, ଆଜ୍ଞା, ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ଷତିକାରକ, ସିଏ ନିଜେ ତ କ୍ଷତି ହେବ, ସମାଜକୁ କ୍ଷତି କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଯୁବକ ଆଜ୍ଞା, ତା ଗୁରୁ କଥା ମାନି ବା ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ବଢିଛି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ନା, ପଢୁଛେ, ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଯେତେ ବଡ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମାଜରେ, ଯେତେ ପଇସା ବାଲା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଦେଖୁନ, ସବୁ ଗରିବରୁ ଆସିକି ବଡ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଖାଲି କୋଉଟା ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ବଡ ଲୋକଟେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ କିଏ? ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ବାପା କଣ ଥିଲେ? ନିଷ୍ଠା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୁବ ଯଦି ତାର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ସେ କଲାନି, ନିଷ୍ଠାର ସହ କଲାନି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ସହ କଲାନି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯଦି ନ କରିବ, ତାହେଲେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ସମାଜରେ ବହୁତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କଲେ ହବନି। ବେଳେ ବେଳେ ଜଗା ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାନ୍ତି? ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଏନି ମୁଁ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇନି। ଦଳ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି? ଦଳ ମୁଁ ଛାଡି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନା ଅଭିମାନ? ଅଭିମାନ ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ନା, ମୁଁ ଓଡିଆ ଲୋକ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଭାଇ ସାମଲ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ମୁଁ ଓଡିଆ। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ଯିଏ କହିବ ନା, ସେ ପୁରା ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଯାହା ଯିଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେ ବି ଅଭିମାନୀ। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଏଇଟା ପରିପୂରକ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିମାନ ଯଦି ନ ଦେଖେଇବ, ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତମର ନିଜତ୍ୱ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସତ କଥା। ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କଥାରେ ୟେସ୍ ସାର୍ କହିଦେବି, ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ମୋର ସେଭଳିଆ ଡେଡିକେସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦଳ ପ୍ରତି। ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ବିତେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି କୋଉଠି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ଆଜ୍ଞା, ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଆଖି ଖୋଲେଇଲି, ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ତ ଯଦି ସେଠି ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ ଯଦି ପୁଣି ଦଳ ଏଇଭଳିଆ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥାନ୍ତା, ରଖିନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିମାନ ରହିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲେ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲେ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ଏଇ କଥାଟି ଆମ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ କନକ୍ଲେଭରୁ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଯୁବକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଆଜି ବତାନ୍ତୁ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ, ସେମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଜଣେ ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ, ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଧାଡ଼ି କରି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜ୍ଞା, ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜ୍ଞା,
ଆପଣ କହିବେ ସେ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁଗରେ ଏମିତିଆ ହେଇଗଲାଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଆଗରୁ ତ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆ ପରେ ଆମ ପିଢି ଅଧା ଓଡ଼ିଆ ଅଧା ଇଂଲିଶ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ କହିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଆଗକୁ କଣ হবে ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ବୋର୍ଡ ଖାଲି ମରା ହବ, ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ନ ହଉ। ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ସୁଦୃଢ ହବ, ଆପଣ ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ, ସମାଜରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେଭଳିଆ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଡେଡିକେସନ ରହିଲା ସମାଜ ପ୍ରତି, ଉତ୍ସାହ ଦବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନା ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉପରେ- କିଛି ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିକି ମୁଁ ଏଇ କଥା ସାରିବି। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଲ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଖାଲି କିଛି ଖରାପ କଥା ରହିଗଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ସମାଜରେ ଭଲ ଖରାପ ରହିଛି। ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯେ ଜାଣିନା ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ନକରି ଖାଲି ସବୁ ଆଲୁଅ କରିଦେବି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୁଅ ବା ଆଲୁଅ ପରେ ଅନ୍ଧାର ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ କରିଗଲା ପରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ପାଇଁ କେତେଟା ପିନ୍ ଯୋଡେ କଣା ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭ ନହେଲେ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ କଲା ଖାଲି ମୁଁ ପଜିଟିଭରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବି, ନେଗେଟିଭ କାହିଁ ରଖିଲା? ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇ ସବୁ କଥା ଅଛି ସମାଜରେ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣଟା ଅଛି ନା, ମୋର 100 10ଟା ଭଲ ଗୁଣ, ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। 90ଟା ଖରାପ ଗୁଣ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭଲ ଗୁଣଟା 90ଟା ଖରାପ ଗୁଣ ଉପରେ ଚଢିକି ଯଦି ଚାଲିଲା, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଥେୟ କରିବା। ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ 10ଟା ରହିଛି, ଖରାପ 90 ଗୁଣ ଭଲ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଖରାପ ଗୁଣଟା 10ଟା ଖରାପ ଗୁଣ ସମାଜରେ ଖରାପ କରିଦଉଛି, ସେ 90 ଗୁଣ ଭଲ ରହିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯିବ। ଗୁରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଆମେ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମକୁ କଣ୍ଠକୁ ଚିପି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିନ୍ଦା କଲା ବେଳେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶତ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇକି ଆମ ଗଳାକୁ ଖୋଲିଦିଏ, ଯେ ତାର ନିନ୍ଦା କରିଚାଲ। এইভাবে ঢঙ্গরে স্যার ভাল ভাবে কহতি। আউ গোটে যে কথা কহিলে যে এ গণমাধ্যম সংস্থা ভিতরে আমি যেতবে গণমাধ্যম রিপোর্টিং সেতবে করু, গোটে ছোট পিলাটি 8 নম্বর ডিএভি স্কুল পাখে জন ঘরে চোরি হয়েছিল, সে পিলাটি বসিলা, আমি মিডিয়া ভাই গলে বুমটে লগাইদেবু, সে যা উত্তর দেলা যে মিডিয়া অঙ্কল আম অঙ্কল আন্টি ঘরে থিলে মু পাঠ পড়ুলি, চোর অঙ্কল নু না চোর অঙ্কল ঘর ভিতরକୁ পড়ে আসলে। ମୋ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲଗେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି ମୋବାଇଲ ଅଙ୍କଲ ଘରକୁ, ମୋବାଇଲ ଅଙ୍କଲକୁ କହିଲି ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲକୁ ଫୋନ କରିବା, ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ ଆସିଲା ଚୋର ଅଙ୍କଲ ପଳେଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିର ସଭ୍ୟତା। ଏ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି କେତେ ଗୁଡିଏ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦକୁ ନେଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ବାପାର ଭାଇ ମୋର ବଡବାପା, ବଡବାପାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବଡ ବୋଉ, ଦାଦା ସାନ ଭାଇ, ଖୁଡି, ବାପାର ଭଉଣୀ ମୋର ପିଉସୀ, ପିଉସୀର ବର ପିଉସା, ମାଉସୀ, ବୋଉର ଭଉଣୀ ମାଉସୀ, ମାଉସୀର ବର ମଉସା, ବୋଉର ଭାଇ ମୋର ମାମୁଁ, ମାମୁଁର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମାଇଁ, ଏ ସବୁକୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ନେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଲାଣି। ଆମକୁ ଏ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମନକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ନିଜେ କୋଉ ସମୟରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସେ ଯୁବକ ତ ହବ ନା। ସବୁ ଯୁବକ, ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, 100 ଭାଗରୁ 50 ଭାଗ ଯୁବକ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ଭାଗ ଯୁବକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ସେଟା ଠିକ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଖରାପ ଥିଲେ ପୁଅ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆମ ଘର କଥା କହୁଛି। ମୋ ବାପା ପାନ ଖାଆନ୍ତି, 30-40ଟା ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ବୋଉ ବି 30-40 ପାନ ଖାଏ। ଆମେ 3 ଭାଇ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା 3 ଭାଇ କେହି ପାନ ଖାଉନୁ, କେହି ମଦ ପିଉନୁ, କେହି ଚାହା ପିଉ। ଏବେ ଚାହା ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଉଛି, ଆମ କାହିଁକି ତ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ମା ବାପା ପାନ ଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ତ କେହି ଖାଉନୁ। ପାନ ଖାଇବାଟା ପ୍ରଧାନ ଖରାପ? ନା ସେଇଟା ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ବାପା ମା ଦାୟୀ, ଇଏ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସାର୍ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା,
ପାନ ଖାଇବା ପିଲା ଉପରେ ଯଦି ବାପା ପାନ ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି। ବାପା ପାନ ଖାଉଛି, ବାପା ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ 8ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିକି ପାନ ଦୋକାନରୁ ପାନଟେ ଚୋରି କରି ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ବାପା ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବାବୁରେ ପାନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଯଦି ବାପା ପାନ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଖାଇଦେଇକି ବାବୁ କହିଲା ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲି। ସେଠି ଶିକାର ଅଭାବ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଥିବ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାଜ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନେକ ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଛାଡିଛି ଧର ଆମେରିକା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ କଣ ସିଏ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା 1 ମିନିଟରେ ପବନାଇ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲି, ୱାର୍କସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିଲି ବିଏମସି ରେ, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ରୀ କଲୋନୀରେ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ହେଇନି, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି ଲୋକମାନେ ସେ ପୁଣି କେମିତି ବସ ଉଠ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ସକାଳେ ପେପରଟିଏ ହଉ ଟିଭିଟିଏ ହଉ ବସିକି ଦେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପସପ 10-20 ବସିକି। ଇଏ କଥା ତ ଯୁବକ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଘରେ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ବୟସରେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲି, ଯେମିତି ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ବହି ଫହି ଏମିତି ସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଟିକେ ପକେଇକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦିଲଖୁସ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟେ କରିଥିଲି। କଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିହିର ମହାନ୍ତି ମେୟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପତିବାବୁ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ୱର ଏରିଆର କହିଲେ, ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ମୋର ଡକ୍ଟର ଅଛି, ମୋର ଝିଅ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି ଡକ୍ଟର ଅଛି, ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଝିଅ ଡକ୍ଟର କହିକି ତାପରେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିଲେ। ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂଆ କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଡନ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ କାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏବେ 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଥିଲି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲେନି, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ କି ମୁଁ ବି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା ସିଏ ବି ହେଇପାରୁନି, ମୋର ପୁଅ ବୋହୁ କେହି ବି ଆସିଲେନି, ପଇସା ପଠେଇଦେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ, ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି ପିଲାଟେ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ, କାମଧନ୍ଦା କରୁଛି, ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି, ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୋ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା। ସେ ବାପା ମା କଣ କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଡାକ୍ତର କରିଥିଲା ଆମେରିକାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ତା ଝିଅକୁ? ସେଥିପାଇଁ କଣ ପିଲା ଆସିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ କି ବାପା ମା ଦାୟୀ? କେମିତି କହିଦେବା? ବେଣ୍ଟ ଆଇଁଷ କରୁଥିଲି ମିରାମିଷ ସାର୍, ଆପଣ ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବେ, ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ରହିବ ନା କଣ ଓଡିଶାରେ ରହିବ? ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି। ମଦୁଆ ଲୋକଟିଏ କେବେ ଚାହିଁବେନି ମୋ ପୁଅ ମଦ ପିଉ, ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯେତେ ବି ହେଇଥାଉ ପରିବାରଟା, କେବେ ଚାହିଁବେନି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ପିଲା ଖରାପ ହେଇଯିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା ଦାୟୀ କି? କେବେ ମୁଁ এই କଥା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ପିଲା ସୋସାଇଟି, ମୁଁ କହିଲି ନା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିନଥିଲୁ, ଇଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିନଥିଲୁ, କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲୁ ଏଭଳିଆ କଥା ଆସିଯିବ ସମାଜକୁ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖିନଥିଲୁ, ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ସେ କଥା ଧରିକି ଟିପିଲାଣି, ଜାଣିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମାଜ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି। ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାଇଁ ତମେ କେହି ଏମିତି କରିବନି, ସେମିତି କରିବନି, ସେଇ କାମ କରିବନି, ଯେତେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଦବ, ସିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା କଣ ବାପା କହିଲେ ମଦ ପିଉନି, ମଦଟା କଣ କିରେ, ପାନ ଖାଇବନି, 10 ଥର ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ଯାଇକି ସେ ପାନଟା ଚାଖିବ, କଣଟା ବାପା କାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥରେ ଚାଖେ, କାହିଁ ଏଥିରୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିଲାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବନି କେବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ ନା, ଖୋଲା ଦିଲରେ ଛାଡ, ଭରସା ରଖ, ମୋ ପିଲା ଯାଉଛି ବୁଲିକି ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ, ଏଇ ଭରସା ଯାହା ବାପା ମା ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ପିଲା ଦେଖ ସମାଜରେ ସୁଧାର କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରିବୁ ଯୁବଶକ୍ତି ଆପଣଠାରୁ କିଛି ମତାମତ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନନ୍ଦିତାକୁ କହିବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ଯୁବବନ୍ଧୁକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆଶା ଭରସା ରଖିବି।
वर्तमान मंच उपरको उत्कल स्टूडेंट एसोसिएशन साधारण संपादक अविनाश कुमार महांती, शिवानी शंकर पलेल, मृत्युंजय महाराणा, सिद्धार्थ कुमार जेना को अनुरोध करेगा मंच उपरको आसवा ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। वर्तमान मु मंच उपरको निमंत्रण करुछि अभिनेता श्रीजुक्त अखिल पट्टनायक न्यूज 6 ओडिया संपादक श्रीजुक्त देवाशीष राय।